نہیں، میں جھولا نہیں لوں گی۔ نہیں، تم لے لو گڑیا، تم بیٹھو اوپر، میں تمہیں جھولے دیتی ہوں۔ اور اس طرح رانو چڑیا کی بیٹی کو وہ جادوئی پری جھولے دے رہی تھی۔ ارے آہستہ، ارے آہستہ، ایسے تو میں گر جاؤں گی پری جی۔ اور ایسے رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا خواب میں ہی بس باتیں کیے جا رہی تھی۔ ارے گڑیا، یہ کیا بول رہی ہو؟ آہستہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو اٹھو، صبح ہو گئی ہے، تم ناشتہ کر لو اور میں جا رہی ہوں دانا ڈھونڈنے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے کتنی ٹینشن ہے، کالو کوے کا سونے کا سکہ دینا ہے میں نے، اور وہ تو صبح شام میرا دروازہ پیٹتا ہے۔ میں ایسا کروں گی کہ دانا ڈھونڈ کر اکٹھا کروں گی، اور جب زیادہ سے اکٹھا ہو جائے گا تو بیچ کر پیسے جمع کر کے کالو کوے کو دے دوں گی اس سکے کی قیمت کے برابر۔ اور ایسے رانو چڑیا اپنی بیٹی کو دانا دے کر خود دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ جنگل میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، صبح صبح بہت اچھا موسم تھا۔ رانو چڑیا کی بیٹی دانا کھانے کے بعد اپنے گھونسلے سے نکل پڑتی ہے۔ وہ آسمان میں ایک اونچی اڑان لیتی ہے اور اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے جو جگہ اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ ارے یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا، اور پرسکون بھی ہے۔ دیکھو نا یہاں پر کس قدر خاموشی ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں، پیارے پیارے پھول ہیں، لیکن یہاں پر وہ پری نہیں ہے۔ ہوگی بھی کیسے؟ وہ تو خواب تھا، اور خواب حقیقت تو نہیں ہو سکتے نا۔ گڑیا ایسے ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے تھوڑی سی روشنی کے ساتھ وہ پری گڑیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کچھ سپنے سچ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سپنوں کو پانے کے لیے محنت کریں تو ہمارے سپنے ضرور سچ ہوتے ہیں گڑیا۔ اور سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سو کر دیکھتے ہیں، سپنے تو وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نیند ہی نہ آئے۔ ارے 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 پری جی، آپ یہاں؟ ہاں گڑیا، میں وہی پری جو تمہارے خواب میں آئی تھی۔ میں یہاں اکثر آتی رہتی ہوں، اور تمہارے خواب میں بھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ کیوں نہ ہم دونوں دوستی کر لیں؟ کیا تم مجھ سے دوستی کرنا پسند کرو گی گڑیا؟ ہاں نا پری جی، ہاں نا، میں ضرور دوستی کروں گی آپ سے، اور میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میری دوست پری ہوگی۔ اور اس طرح رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا اور پری کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اب وہ روزانہ ہی ندی پر ملا کرتی تھی۔ گڑیا اور پری کے درمیان ڈھیروں باتیں ہوتی، وہ اپنا وقت بہت اچھا گزارتی، ساتھ میں بہت سی باتیں کرتی، پھول دیکھتی۔ پری گڑیا کو بہت سی باتیں سنایا کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ رانو چڑیا بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ اس نے کالو کوے کا ایک سونے کا سکہ جو دینا تھا۔ پھر کیا تھا، ایک دن صبح صبح کالو کوا رانو چڑیا کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگتا ہے۔ چڑیا دروازہ کھولو، آج دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا تمہارا دروازہ۔ تم نے تو میرے ساتھ تماشا ہی بنا لیا ہے، اور میں آج اپنا سونے کا سکہ لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ بہت ہو چکا، بہت صبر کر چکا ہوں میں چڑیا، ابھی کھولو دروازہ ورنہ میں توڑ دوں گا اس دروازے کو۔ ارے کوے بھیا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے میرے حالات کا۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے اور میں بہت مشکل سے دانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کا سونے کا سکہ دینا ہے۔ یقین مانیے میں صبح شام محنت کرتی ہوں، دن رات اپنی پوری طاقت لگا کر دانا ڈھونڈتی ہوں۔ میرے پنکھ درد کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں جنگل میں اڑتی پھرتی ہوں تاکہ میں دانا اکٹھا کر کے بیچوں اور آپ کے سونے کے سکے کے برابر آپ کو قیمت دے سکوں۔ کوے بھیا پلیز مجھ پر رحم کیجیے، میں ابھی اسی وقت آپ کو سونے کے سکے کے برابر پیسے نہیں دے سکتی کوے بھیا۔ چڑیا یہ ڈرامے بند کرو، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا، مجھے سخت ضرورت ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا گوری کوی بہت زیادہ مہنگے کھانے کھاتی ہے، اور آئے دن اس نے مائکے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔
हमारे अखराजात बहुत हैं, इसलिए हमें आज कल में ही सोने के सिक्के के बराबर कीमत चाहिए। और ऐसे कालू कौवा रानू चिड़िया को बातें सुनाते हुए वहाँ से चला जाता है। मामा, आप परेशान बिल्कुल मत हों, मैं आपकी मदद करूँगी और हम जैसे तैसे करके कालू कौवे का सोने के सिक्के के बराबर कीमत इकट्ठी कर लेंगे और हम उसे वापस लौटा देंगे। आप परेशान बिल्कुल मत हो मामा। और रानू चिड़िया बहुत उदास होते हुए वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहुत छोटी थी और उसके बस में कुछ भी ना था, लेकिन वो अपनी मामा की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि कैसे भी करके वो अपनी मामा की मदद करे और उनकी टेंशन दूर करे। फिर क्या था, गुड़िया अपने घर से निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते वो नदी पर पहुंच जाती है। मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं अपनी मामा की मदद? मामा तो बहुत परेशान है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कालू कौवा तो हमारी जान तक ले लेगा और गोरी कौवी तो कालू कौवे को और भी ज़्यादा बातें सिखाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मामा की टेंशन ख़त्म हो सके? गुड़िया नदी पर बैठे बस रोए जा रही थी और ऐसे अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक उसकी दोस्त परी आ जाती है। गुड़िया, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती? आखिर हम दोस्त क्यों हैं? दोस्त का मतलब यही होता है कि बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए, और अगर मैं बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो हमारी दोस्ती का क्या मकसद हुआ गुड़िया? फिर गुड़िया परी को अपनी सारी टेंशन बता देती है कि कालू कौवा कैसे उन्हें प्रेशराइज्ड कर रहा है। फिर क्या था, परी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये लो, ये 2 सोने के सिक्के हैं, ले जाओ और कालू कौवे को दे दो। और हाँ, परेशान बिल्कुल मत होना। तुम्हें जिस चीज़ की भी जिस वक्त भी ज़रूरत हो तुम मुझे याद करना, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर क्या था, गुड़िया खुशी से उछल पड़ती है। शुक्रिया दोस्त। परी दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर की है और मेरी मामा तो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। वो तो कब से मेहनत कर रही हैं सोने के सिक्के की मालियत जोड़ने की। मैं अपनी मामा को ये खबर सुनाऊंगी तो मामा बहुत खुश हो जाएंगी। फिर क्या था, गुड़िया परी से वो सिक्के लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और सीधा कालू कौवे के घर पर जाती है। ये ले कालू कौवे, एक सिक्के की बजाय मैं आपको 2 दे रही हूँ। अब प्लीज़ आप मेरी मामा को कुछ मत कहिएगा। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये कहाँ से लिए हैं इस गुड़िया ने सिक्के? हमें पता लगाना होगा और हमें इसको पकड़ना होगा। अगर इसने हमें नहीं बताया तो हम इसको मार डालेंगे, लेकिन इससे पूछ कर रहेंगे कि इसने ये सोने के सिक्के कहाँ से लिए हैं। फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कौवी आंटी प्लीज़ मुझे मत मारिएगा, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमने सोने के सिक्के कहाँ से लिए हैं। और मुझे भी सोने के सिक्के चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कौवी आंटी, मुझे सोने के सिक्के मेरी दोस्त परी ने दिए हैं और वो नदी पर रहती है। आपको मेरे साथ चलना होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के साथ नदी पर आ जाते हैं और वहीं पर परी भी आ जाती है। गुड़िया परी को सारी बात बताती है कि गोरी कौवी सोने के और ज़्यादा सिक्के चाहती है। गुड़िया की दोस्त परी जादू से एक जादुई जूता निकालती है और उन्हें हुक्म देती है, ऐ जूतो, कालू कौवे और गोरी कौवे के सर पर ज़ोर ज़ोर से बजो। फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कौवी आगे आगे और गुड़िया की दोस्त परी के जूते उसके पीछे पीछे। रानू चिड़िया, गुड़िया और परी बहुत खुश हो रहे थे और कालू कौवा और गोरी कौवी के सर पर जूतों की बारिश हो रही थी।